صوبائی حکومت کا کراچی میں فن و ثقافت کے فروغ کے لیے اقدام۔ وزیر تعلیم و ثقافت سردار شاہ نے تصویری نمائش کا افتتاح کر دیا۔ سمبارہ آرٹ گیلری کی دیواریں آرٹسٹوں کے فن پاروں سے مزین۔ نوجوان تخلیق کاروں کے نمونے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ تجربہ کار آرٹسٹوں نے فن پار روشنی ڈالی۔ ملائیشین کونسل جنرل بھی نئے فنکاروں کی تخلیقات سے متاثر۔ شاعری کے شوقین سردار شاہ کی 700 میوزک ٹیچرز بھرتی کرنے کی یقین دہانی۔ گھر میں کھانا بنانے کے شوق کا بھی انکشاف کر دیا۔ ناؤ یونیورسٹی میں پہلی بائیو ٹیکنالوجی لیب کا افتتاح۔ لیب کینسر سمیت دیگر امراض کی بروقت تشخیص میں معاون ہوگی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا ترقی کے لیے لرننگ اور تحقیق پر توجہ دینے پر زور۔ کہا کہ جدید بائیو لیب پاکستان کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں شامل جناح اسپتال میں ادویات کے بعد بلڈ بیگز بھی نایاب۔ اسپتال کے باہر کئی میڈیکل سٹورز مالکان کا دعویٰ کہتے ہیں پیناڈول پیراسٹامول کی قلت سے مریض پہلے ہی پریشان تھے، اب بلڈ بیگز نہ ہونے کے بعد مریضوں اور تیمارداروں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ عوام کے ٹیکس کی رقم مٹی میں ملنے لگی۔ گلشن مصطفیٰ میں ناکارہ فائر ٹینڈرز کا انبار۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث گاڑیاں خستہ حال ہو گئیں۔ محکمے کو ملنے والا نیا فائر ٹینڈر بھی عدم توجہی کا شکار۔ کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں کباڑ بن گئیں۔ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے نئی گاڑیاں خراب ہونے لگیں۔ اورنج لائن بس منصوبہ چند ماہ بعد ہی زب و حالی کا شکار۔ اورنگی ٹاؤن کے رہائشیوں نے منصوبے کو رد کر دیا۔ بس سروس سے روزانہ 30,000 مسافروں کو سفر کرنا تھا، اس وقت صرف 5,000 مسافر یومیہ سفر کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اورنج لائن کا روٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبے شہریوں کے لیے وبال بن گئے۔ یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن منصوبہ ٹریفک کی روانی متاثر کرنے لگا۔ تعمیراتی کام کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا۔ نیپا سے حسن اسکوائر جانے والے ٹریک پر ٹریفک متاثر رہنے لگا۔ شارع فیصل جوہر جیل چرنگی پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ سائٹ ایریا ملیر ہال چرنگی میں بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور۔ کراچی میں قابضین نے کھیل کے میدان بھی نہ چھوڑے۔ موسیٰ کالونی کے اقوا گراؤنڈ میں بھی ڈیرے ڈالیے۔ میدان میں کچرے کے باعث تعفن اٹھنے لگا۔ گراؤنڈ میں مویشی باندھے جانے لگے۔ گراؤنڈ کے احاطے میں گرلز کالج اور سیکنڈری اسکول بھی واقع۔ کالج کی دیوار کے ساتھ ہیوی گاڑیوں کی غیر قانونی پارکنگ کر دی گئی۔ جگہ جگہ سے مٹی کے پہاڑ، گرد و غبار اور ٹوٹی پھوٹی سڑک۔ 1.5 سال بعد 3 بار بنایا گیا جہانگیر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جگہ جگہ گڑھے اور گرد و غبار کے باعث شہریوں کو سفر میں مشکلات۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ کراچی میں صفائی کی صورتحال سدھاری نہ جا سکی۔ گلیوں میں گندا پانی رہائشیوں کے لیے عذاب بن گیا۔ کشمیر کالونی میں سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 4 مہینے پہلے شروع ہونے والا مرمت کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے دکاندار بھی پریشان۔ دہلی کالونی میں بھی گٹر ابل پڑے۔ گندے پانی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ناکارہ سیوریج سسٹم مسافروں کو بھی اذیت کا شکار کرنے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ علاقے میں صفائی ستھرائی کے مناسب انتظامات موجود نہیں ہیں۔ نامناسب انتظامات مختلف امراض کو جنم دے رہے ہیں۔ ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری۔ ریل لائن ایکسپریس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرین 27 جنوری سے فعال ہوگی۔ کراچی سے اسلام آباد تک مسافر معیاری کھانے، ہائی فائی اور انفوٹینمنٹ کی سہولیات میسر آئیں گی۔ جام صادق برج کی مرمت کی ٹینڈرنگ آخری مراحل میں۔ برج کی مرمت کا کام کراچی موبلٹی کے منصوبے کے تحت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آئندہ ماہ پراپرٹی سروے کا کام شروع کرنے کا حکم۔ عالمی بینک کے وفد سے ملاقات میں مختلف عالمی بینک کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہر شہری کی دہائی مار گئی مہنگائی۔ کراچی والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی محال۔ برانڈڈ کمپنیوں نے آٹے کی قیمتیں بڑھا دی۔ 5 کلو کا تھیلا 3 دن میں 5 روپے اضافے سے 585 پر پہنچ گیا۔ 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 30 روپے اضافے سے 1170 روپے کا ہو گیا۔
शहरियों का आटे की कीमत कम करने का मुतालिबा कहा। कंपनियों ने आटा कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया है। बल्दिया कुरंगी के 106 स्कूलों की तनख्वाहों से जबरी कटौती का शिकार असातिज़ा सरापा एहतजाज। कहते हैं पे स्लिप देते हैं ना कटौतियों की वजह बताते हैं। तनख्वाहों में 15% इजाफा भी सिर्फ एक माह दिया गया। रवा माह की तनख्वाह अब तक नहीं मिली, फिर भी स्कूल खोल रहे हैं। तनख्वाहों की अदायगी, इजाफी तनख्वाह और दीगर मुराद बहाल करने का मुतालिबा। अमाराती हुकूमत नादार पाकिस्तानियों की मदद को पेश मुस्तहिक अफराद के लिए कंबल और गर्म कपड़ों की तकसीम जारी। कौंसल जनरल बकीत अतीक ने कहा कि हजारों लोग इस मुहिम से मुस्तफीद होंगे। इमदादी मुहिम कई दिन तक जारी रहेगी। यूनाइटेड नेशन में तैनात सीनियर सिफारतकार डॉक्टर अफसर राठौर का CT21 के कराची में दफ्तर का दौरा। शोबा सियाहत और ज़राअत की तरक्की नागुज़ेर करार दे दी। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पर जोर। सप्लाई चेन मंसूबों पर काम करने का मशवरा। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की सूरत हाल मुस्तहकम होगी तो सरमायाकार पैसा लगाएंगे। महकमे बल्दियात ने बोगस भर्तियों का इंकिशाफ। गुज़श्ता 3 सालों में पाबंदी के बावजूद भर्तियों का इंकिशाफ। डायरेक्टर बल्दियात 3 अमजद अली पठान ने तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर टाउन कमेटी मुकली जिला ठट्ठा में भर्ती मुलाजमीन की तहकीकात की जाएंगी। 26 मुलाजमीन की भर्तियों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर मुकली से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर जमात इस्लामी का जलसा-ए तशक्कुर। न्यू एमए जिना रोड पर बड़ा जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं शहर का मैंडेट फरोख्त करने के लिए खिलाफ आवाज़ उठाई। पानी का मसला, बिजली का मसला, कोरोना, सैलाब में आवाम की खिदमत के जरिए हम कराची के शहरियों का दिल जीत रहे हैं। कराची बल्दियाती इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स। कप्तान के खिलाड़ियों ने 40 यूसीज के नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि उन्होंने हमारे और जमात इस्लामी के रिजल्ट को भी मैनेज किया। हम मुकाबला करेंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे। बिलाल गफ्फार ने कहा कि हमारी दरख्वास्तों पर अमल ना हुआ तो शहर में एहतजाज होगा। अरसलान ताज बोले कि पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं हो सकती। MQM का हल्का बंदियां दुरुस्त करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस से सोमोटो की भी अपील। वसीम अख्तर कहते हैं हम सही हल्का बंदियां चाहते हैं, इसके बाद इलेक्शन करवाएं। हमारे बाइकॉट से आपने टर्नआउट भी देख लिया। 3 जमातें तय नहीं कर पा रही, अब जूतों में दाल बट रही है। 5 दिन बाद भी नताइज ना आना इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है। उम्मीद है इदारे हमारी मुतालबात को संजीदगी से लेंगे। मुतहदा धड़ों के इंतजाम के बाद कारकुनान को यकजा करने का मिशन। राबता कमेटी अरकान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी शामिल। जराये के मुताबिक तंजीमी मामलात पर जिम्मेदारान को हिदायत दी जाएंगी। आइंदा चंद रोज में मेंबर साजी मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। MQM की तंजीम साजी से मुतालिक भी जल्द अहम ऐलानात मुतवक्के। बल्दियाती इलेक्शन के बाद पाबंदी खत्म, तकर्रुर तबादले शुरू। सीनियर डायरेक्टर नूरेश तबा को डायरेक्टर अकाउंट्स तैनात कर दिया गया। जमील फारूकी की बतौर सीनियर डायरेक्टर HRM तैनाती। नोटिफिकेशन जारी। जमील फारूकी की तैनाती इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाइस चंद रोज कबल मुअत्तल कर दी गई थी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। 2 कवरिंग उम्मीदवार सरफराज उजड़ा और आजिज धामरा दस्तबरदार हो गए। फैसल वार्डा के इस्तीफे के बाद सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। निसार खोड़ो कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन को मुतनाज़िर बनाए, न हम पर तनकीद करे। PTI का मैंडेट जमात इस्लामी ने चुराया। मंजिल पर लगी। सिंध के 2 जजायर सिंध की मिल्कियत ही रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने रेंजल और बिड्डू की हवालगी जजायर से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। वफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस 22 सितंबर को जारी किया था।
हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक केस की समाअत, SECP, DGFA और दीगर हुकाम को नोटिस जारी। FIA तफ्तीशी अफसर फरहान अली बलाल 21 फरवरी को तलब। अदालत ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। सिंध पुलिस की गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ कार्रवाइयां, अफगान कौंसल जनरल का इजहार तशवीश। IG सिंध से शिकायत भी कर डाली। अफगान कौंसल जनरल का पुलिस अफसरान पर रिश्वत तलबी का इल्जाम। गुलाम नबी मेमन ने शिकायत पर नोटिस ले लिया। कराची पुलिस चीफ DIG हैदराबाद सक्खर लाड़काना मीरपुर खास को खतरसात। चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी बारे IG की ज़ेरे सदारत इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों से वाबस्ता चीनी माहिरीन और स्टाफ की सिक्योरिटी का जायजा। गुलाम नबी मेमन की चीनी बाशिंदों की फहरिस्तों और सिक्योरिटी प्लान का असर इनो जायजा लेने की हिदायत। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मलीर पुलिस की जानिब से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। फॉरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होमिसाइड के मौजू पर गुफ्तगू। साबिक IG सिंध नियाज अहमद सिद्दीकी की शिरकत। इन्वेस्टिगेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत पर रोशनी डाली। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने जरूरी तकाज़ों से आगाह किया।